जीवित पितांकर धन्यवाद हेउ मोर प्रिय भाई भौणी बापा माँ प्रत्येक मु पुणी थरे मोर एही यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूअछि। परमेश्वरंकर वाक्य आपण माने सुनुछन्ति एवं निज निजर आत्मिक जीवन को सजाडुछन्ति सेति पई मु परमेश्वरंकु धन्यवाद दउछि। आसंतु आमे माने परमेश्वरंकु धन्यवाद देबा सहित तांकर वाक्य को जिबा। पूर्व भागरे माने देखिथिलु परमेश्वरंकर वाक्य जहाँ प्रकाशित वाक्य आमे माने शिक्षा करी करी आसुअछु सही प्रकाशित वाक्य रे भाग 16 पर्यंत आमे माने सारिछु। तो आज आसंत आमे माने देखिबा भाग 17 पर्यंत। तेणु समय को नष्ट न करके आमे माने परमेश्वरंकर वाक्य को खोलिबा एवं पढ़िबा। प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 1 रु 2 पद पर्यंत। एफिस मंडलीर दूत निकट को लेख जे आपणा दक्षिण हस्तरे सप्त नक्षत्र धारण करन्ते और सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्यरे गमनागमन करन्ते से एहा कहन्ते आम्भे तुम्भर कर्म परिश्रम और धैर्य जाणु पुणी तुम्भे जे दुष्ट मानकर क्रिया सही न पार आउ जेउ माने आपणा आपणा को प्रेरित बोली कहन्ते किंतु प्रकृतरे प्रेरित नुहन्ते सेमानंकु परीक्षा करे मिथ्यावादी बोली चिन्हि अछ। देखंतु एठारे कोन कहउछन्ति आम्भे तुमरो कर्म जाणु। मोर प्रिय माने जेबे परमेश्वर आमको कथा कहउछन्ति सेही समय रे तांकरी प्रत्येक कथार शब्द को आम मानकु ध्यान देबाकू पड़िबो। ध्यान देबाकू हेबो से कोन कहउछन्ति मने रखंतु। परमेश्वर आपण मानकु एवं मते ध्यान रे देखुछन्ति। आमे जेहेतु मनुष्य माने तेणु आमे माने जेबे काहाकू देखुचु आमर कैपेसिटी अनुसार मनुष्य को ही देखुचु। कौन ताहा मनुष्यर भूल को मनुष्यर पाप को मनुष्यर मंद को ही आमे माने देखुचु। किंतु मने रखंतु परमेश्वर भलो को भी देखुछन्ति पाप को भी देखुछन्ति मंद को भी देखुछन्ति। ठीक सही परी परमेश्वर एही मंडली को कहिबा समय रे प्रथमे किछि भलो कथा मध्य कहउछन्ति किंबा भलो विषय रे मध्य किछि कहउछन्ति। ताहा कोन आम्भे तुमरो कर्म जाणु तुमे जेउ जेउ काम करूअछ सब देखुछु सब जानुछु। देखंतु की परि प्रशंसा करूछन्ति। किंतु आज मु आपण मानकु समस्त को कहिबाकू चाहे जेतेक जण एही वीडियो को आपण माने देखुछन्ति समस्ते निजकु निजे टिके परीक्षा करिकि देखंतु कोन आज आपण माने जेउ भी काम करूछन्ति कोन प्रभु सही काम रे खुशी अछन्ति। तो मने रखंतु परमेश्वर आमर प्रत्येक काम को पूरा ध्यान र सहित देखुछन्ति। आमे प्रार्थना करूछु आराधना करूछु भक्ति मध्य करूछु सब करूछु सब से देखुछन्ति। किंतु आज मोर काम मो विषय रे कोन कहूची। तेणु आज आपण मानकु प्रत्येक को मु अनुरोध करूची आज्ञा आज आपण माने प्रत्येक निज निजर काम को टिके परीक्षा करिकि देखंतु। कारण आम भितरे केतेक अछु आमर काम को आमर भक्तिर पछरे लुचाई रखुछु। उदाहरण स्वरूप जदि आपण माने कहा घर को जिबे तो देखिबे से माने आम घर को गेस्ट आसुछंती बोली जेतेबेले जानी पारुछंती तो समस्त घर भितरे थिबा अलिया असना माने घर को असजाड़ रे जेतेबेले रखुछंती छिनछत्र करिकि से समस्त विषय को एकठा करिकि बा एकत्र करिकि तांकर पलंक भितरे किंबा बेड भितरे लुचेकी रखुछंती एवं बेडशीट घोड़ाउछंती। ए पटे जणा पडुछि जेमिति किछि हेई नै तांको घरे देखिला परे। जदि आपण माने सही बेड तळे किंबा पलंक भितरे जेबे देखिबे तेबे जानि पारिबे जे प्रकृत विषय कोन। एही प्रकारे आम मानक विश्वासी मानक मध्यरे मध्य अछंती। आम पाखरे भक्ति तो बहुत अछि प्रार्थना तो करूछु बहुत उत्तम उत्तम वस्त्र बा कपड़ा तो पिंधि की आमे माने आराधना को आसुछु बुलिबाकू जाउछु मार्केट को जाउछु। किंतु जेउ काम आपण माने करूछंती बा सप्ताह रे 7 दिन आपण माने पाउछंती कोन करूछंती सेही 7 दिन ता की परि आपण माने काटुछंती आपण मानकर जीवन की परि अतिबाहित करूछंती आपण मानकर काम आपण मानक विषय रे कोन कहूची। मने रखंतु आपण मानक ओ मो भितरे जेउ विश्वास अछि ताहा बाहरे देखा जाउची। परमेश्वरंकर नजर आम प्रत्येक सानरू बड़ पर्यंत जेतेक आमे माने विश्वासी माने अछु प्रत्येक काम उपरे अछि कोन परमेश्वरंकर नजर। तेणु
ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୋର କାମ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ତ ନିଜକୁ 50 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଛି, 20 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି ବି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏହି କାମ କ'ଣ? ଇଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ କି? ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ। ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଏଫେସିୟ 2 ପର୍ବ 8 ପଦ ଏବଂ 9 ପଦ। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପଣ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ। ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ତାହା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର କାମ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଯିଶାୟ 64:6 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ, ଓ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର କାମ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଯେତେକ ଧର୍ମ କର୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଭଲ କାମ କହୁଛୁ, ଉତ୍ତମ କାମ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, ସବୁ ସେହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଅଶୁଚି, ଅଳିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିକା ବା କପଡ଼ା ପରିକା, ଯାହାକି ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା ଘର ପୋଛା କପଡ଼ା, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଘର ପୋଛିକି ଯେଉଁ କପଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି କପଡ଼ା ପରିକା ଅଳିଆ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି ତ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆପଣ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ମାଗଣା ପାଇଛନ୍ତି ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିନାହିଁ, ତ ତେଣୁ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଉଦ୍ଧାରକୁ ଯଦି ପଇସା ଦେଇକି କିଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିନାହିଁ, ମାଗଣା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଏଫେସିୟ 2:10 ପଦ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଆଚରଣରେ ସେହି ସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ଦେଖିଲେ ତ, ଆମେ ମାନେ ଭଲ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହୁଁ, ବରଂ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ। କ'ଣ? ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ତଫାତ୍ ବା ଫରକ। କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାପରେ ଇନକମ୍ କରିକି, ରୋଜଗାର କରିକି, ପାପ କାମ କରିକି, ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ସବୁ ରୋଜଗାର କରିବେ, ତାପରେ କହିବେ ଦାନ କରିବୁ, ଧର୍ମ କରିବୁ, ଏପଟେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଜଣକୁ ଠକିକି ଆସିବେ, ପୁଣି କହିବେ କି ଆମେ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବୁ। କେମିତି? ଜଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବୁ, ଜଣକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବୁ। କେତେକ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ। ପଚାରିଲେ କହିବେ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଜଣକୁ ଠକିକି ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଚଢେଇକୁ କି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ କି? ଏପରି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଭଲ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହୁଁ, ବରଂ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପଢନ୍ତୁ ଏଫେସିୟ 2 ପର୍ବ 10 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଆଚରଣରେ ସେହି ସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭଲ କାମ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ 8 ପଦ। ତାହାକୁ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଗଲା। ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କର୍ମ। ଦେଖିଲେ ତ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ। କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ତାକି ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଭଲ କାମ କରିବା। ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ହେବା ଦରକାର।
ଆମ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କାରଣ ହେବା ଦରକାର ବା ଆଶ୍ୱାସନାର କାରଣ ହେବା ଦରକାର। ସେହିପରି କାହିଁ ଜୀବନ ଦରକାର, ସେହିପରି କାହିଁ କାମ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବର 13 ପଦ। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଏଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହଁ, ଆତ୍ମା କହୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମରୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହୁଁ, ବରଂ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରିବା ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବା। ଭଲ କାମର ଅର୍ଥ କଣ? ମନରେ ହିଂସା ରଖିଥିବା, କ୍ରୋଧ ରଖିଥିବା, ଚୋରି କରୁଥିବା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲାଞ୍ଚ ନଉଥିବା, ଠକିକି ନଉଥିବା, ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା, ଏପଟେ କହୁଥିବା ଆମେ କଣ? ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ଧର୍ମ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ କାମର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 3 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସୁନା, ରୂପା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର, କାଠ, ଘାସ ବା ଛଣ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ ସେହି ଦିନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେଣୁ ସେହି ଦିନ ଅଗ୍ନି ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ସେହି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଯେ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି କର୍ମ ଯଦି ରହିବ, ତେବେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଯଦି କାହାରି କର୍ମ ପୋଡ଼ିଯିବ ତାହାର କ୍ଷତି ହେବ, ତଥାପି ସେ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲାପରି ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦିନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ସେହି ସବୁର ପ୍ରତିଫଳ ମିଳିବ। କେବେ ମିଳିବ? ପଢନ୍ତୁ 2 କରନ୍ତୀୟ 5ର 10 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ। ତ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅସାବଧାନତା ବା କେୟାରଲେସ୍ ନ କରୁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସାବଧାନର ସହିତ କରୁ। ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ, ପାଣିରେ ବୁଡି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ ତ ଆମର କାମ ହେଇଗଲା। ବାକି ଦୁନିଆରେ ଆମର ଜୀବନ ପୁରା ହାୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ସବୁ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ପରେ ସିଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଛୁ, ନା କି ଭଲ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇଛୁ। ପଢନ୍ତୁ ତିତୋସ 2 ପର୍ବ 14 ପଦ। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ସତ୍କର୍ମରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ତ, ଉତ୍ତମତାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନିଜସ୍ୱ। ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଛୁ ସେଇଠାରେ ଆମ କାମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ପଛରେ ଯେମିତି ନିନ୍ଦା ନ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଭଲ କହିବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛୁ ନାଜାଏଜ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେମିତି ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ପାଳକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ
80 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ, ରୋଗୀମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ନେଇକି ଆସିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଚାହିଁବେ ସେଇଠାରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ। କେତେକ କଣ କରନ୍ତି? ରୋଗୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏ ଭଲ ହେବ ନା ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସେ ଭଲ ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ କହିବେ ଯେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଲ ହେଲ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ରୋଗୀ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆସିଛି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ଥରେ କଣ 1000 ଥର କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ରୋଗୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକ, ନା କି ରୋଗୀର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନିଜେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆସିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହା ମୁକ୍ତା ଅଟେ। କାରଣ ରୋଗୀ ଲୋକମାନେ, ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା କଣ 5 ଘଣ୍ଟା କହିଲେ ବି ଶୁଣିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଆଘାତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ଏହି ପରିକା ଲାଳସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁକ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା ଦଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ କି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ବୋଲିକି କାହିଁକି ତାଡ଼ନା ଦଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ବୋଲିକି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତିକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ସହଜ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତା, ଇଏ ମୁକ୍ତା। ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ବିନା ପ୍ରଚାରରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବେ ଏଇଟା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପଦେଶ। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ତିତୋସ 3:14 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ସତ୍କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଫଳହୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି। ସତ୍କର୍ମରେ ବା ଲାଗିକି ରହିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବାଟରେ କଣ୍ଟା ଅଛି ବା କଣ୍ଟା ପଡିଛି ତେବେ ତାକୁ କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଯେପରି ଆଘାତ ନ ହେବ। ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହାର ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଏପଟେ ଶୁଣିକି ସେପଟେ ଛାଡିବେ ପାଇବା ଲାଳସାରେ। ସେହି ପରିକା ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ, କାରଣ ତାହା ଶୈତାନର ଚାଲାକି। ଯଦି ସେମାନେ ଉପରେ ଉପରେ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିକ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୋହଲିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 2 Corinthians 10:3 ଏବଂ 4 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଶୈତାନର ଚାଲାକି କଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଭୂମିସାତ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ସବୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଦେଖିଲେ ତ, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ। ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଶାରୀରିକରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ। ଶାରୀରିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ କଣ? ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ତା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ରୀତିରେ ଆରାଧନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାପ ଦୂରେଇବାକୁ ନା ପାପ କରିବାକୁ ନା ପାପ କରେଇବାକୁ, ସତ୍ୟ ମନରେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାନ ଦଶମାଂଶ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ମନରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଓ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବ 12-15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସୁନା, ରୂପା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର, କାଠ, ଘାସ ବା ଛଣ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ ସେହି ଦିନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେଣୁ ସେହି ଦିନ ଅଗ୍ନି ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ସେହି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଯେ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି କର୍ମ ଯଦି ରହିବ, ତେବେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଯଦି କାହାରି କର୍ମ ପୋଡ଼ିଯିବ, ତାହାର କ୍ଷତି ହେବ, ତଥାପି ସେ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲା ପରି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଏହାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନର୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବି। ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏହା ବାକ୍ୟ ବି କୁହେ। ଆମେ ଏବେ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଠିଆ ହେବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ଆଜି ଉଠାଗଲା, ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କାମର ପ୍ରତିଫଳ ମିଳିବାର ଦିନ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଯେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି କାମର ପ୍ରତିଫଳ ମିଳିବା ସମୟରେ ନିଜେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କଣ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କାମ କରିଛି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବି। ତେଣୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେବେ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଏହି ସବୁ ଦ୍ୱାରା କଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ ନା ଦିନ ରାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାମରେ ଛି ଛି କରୁଛନ୍ତି? ଯେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆରେକଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏପଟେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 50 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସୀ। କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି? ନା କେବଳ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର କେବଳ ପରିବାର ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋର ଏଇଟା କର, ମୋର ସେଇଟା କର, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା କର ତାହା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକି ଏହି ଜଗତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା କିପରି? ନା ଏହି ଜଗତରେ ସେମାନେ ହାୟରେ ଜୀବନ କାଟିବେ, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଏବଂ ଦଶମାଂଶ ଦେବୁ।
କଣ ପାଇଁ ନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଆରେ ବାଃ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ତାହା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପଇସା କାହାକୁ ପିତା ଲାଗୁଛି? ଆଜିକାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବା ବିକ୍ରି କଲା ଭଳିଆ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ, ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନ ଦେଇ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତ କଣ ସେମାନେ ଛାଡିବେ କି? ତେଣୁ ତ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଏମିତି ଦେଖୁଛି, ସେମିତି ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ବାନ୍ଧ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କହିଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡର କାରଣ ହେବ। କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ପଇସାରେ ସବୁ କିଣି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମର ପଇସାର ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମର ଦରକାର। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟେ, ଖୁସି ଅଟେ। ତୁମର କାମ ଭଲ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀର ଆରାଧନା ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ। ଆଜ୍ଞା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କାମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଦିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ତ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେବେ ଆମେ ଏଠାରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା କିମ୍ବା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଗଲା ପରେ ଯେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା, ତ ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି କି ଯାହା ବଦଳରେ କିଛି ପ୍ରତିଫଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ତ ଆମେ କହୁଛୁ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଉତ୍ତମ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି କି ନା ଇଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ? ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ଅଭିନୟ ନାମଧାରୀ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମରେ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ ମୋର ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ପ୍ରତିଫଳ ମିଳିବ ତ? ଯେବେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗଣିତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ମିଳୁଥିବ, ସେଠାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ତ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେହି ଦିନର ସେହି ସମୟ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ, ଯେବେ ଅଗଣିତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ, କିରୁବ ଗଣ, ମିଖାଏଲ ଦୂତ, ପୁଣି ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେତେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଉଠା ଯାଇଥିବ, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ନାମକୁ ଯେବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଡକାଯିବ, ତ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ କଣ ହେବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ମୋର ନାମକୁ ସେହି ଦିନ ଘୋଷଣା କରିବ, ତ ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମକୁ ବି ଏବେ ଦେଖୁଛି। ସାବଧାନ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ବି ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେହି ଦିନ ଜଣ ଜଣକୁ ନାମ ଧରି ଧରି ଡାକି ଜଣକୁ ଜଣକୁ ମୁକୁଟ ଦିଆଯିବ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳ। ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ, ଯେବେ ପାଉଲ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନରେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ସେହି ଖଡ୍ଗର ଧାର କରିବାର ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ଖଡ୍ଗ ବା ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ପାଉଲଙ୍କର ବେକ କଟା ହେବ। ସେହି ଦିନ ପାଉଲ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଯାତ୍ରାକୁ ପୁରା କଲି, ମୋର ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ ପୁରା ହେଲା, ମୋତେ ମିଳିବାର ପ୍ରତିଫଳ ମୋର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପାଉଲଙ୍କୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଫଳ ବା ମୁକୁଟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ କଣ ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି କହିପାରିବେ, ନା ଏବେ ବି ଯଦି ତୁରୀ ବାଜିଲେ
ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଉଠା ଗଲେ ବି କିମ୍ବା ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ବା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବି ମୁଁ ଯଦି ଜଗତ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବି ତେବେ ମୋ ପାଇଁ ସେହି ଦିନ ମୁକୁଟ ମିଳିବ। ଏହିପରିକା କହିକି ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିପାରିବେ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ମିଳିବ ତ? ମୁକୁଟ 5ଟି ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଛି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ 1, 2, 3, 4, 5ଟା ବି ମୁକୁଟ ପାଇପାରିବ। 5 ପ୍ରକାରର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି 5 ପ୍ରକାରର ମୁକୁଟ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ଅଲରେଡି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ କରିବେ ତେବେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରେଇବାକୁ ହେବ। ମୁକୁଟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଜଗତରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସଂସାର ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡିବ, ପାପରୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏହା କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବ ତ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ସେହି କାମ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ନା, ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, କାରଣ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଯେବେ ଆମେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ତ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଗାପେ ପ୍ରେମ। ତ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ତ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତ ସେହି ପ୍ରେମ ଆମ କାମରେ ତ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ନା। କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଖିଲେ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ତୁମେ ଜଣେ ନାମଧାରୀ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରୁଛୁ, ଭକ୍ତି ତ କରୁଛୁ, ଆରାଧନା ତ କରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ କ୍ଷମା ବି ମାଗୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଥିଲା ସେହି କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନାହିଁ ତ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବେ ତ ସେହି କାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ହେବ। ଦୁନିଆ ତ ପୁଣ୍ୟ କମେଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କାହିଁକି କାମ କରୁଛି? ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଉ, ଆସ୍ୱାଦନାର କାରଣ ହେଉ। ତ ଆଜି ଅନେକ ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କଣ ମୋର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଉଛି ତ? କାହିଁକି ନା ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ ପିତା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ମାନେ କିପରି ଏହି ଜଗତରେ ଅତିବାହିତ କରିବୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢିବୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବୁ, ଓ ପିତା ତୁମେ କୃପା କର, ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଉଛ ପିତା, ସେହି ପ୍ରକାର ଯେପରି ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ବି ଦେଖିକି ଆମେ ପିତାକୁ ଖୁସି କରିପାରିବା। କୃପା କର ରାଜା, ଦୟା କର, ସାହାଯ୍ୟ କର, କଥା କୁହ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍।